ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਖੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਾਵ ਟੈਂਟਲਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 골ਡ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹੋ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹੋ ਤੇ ਟੈਂਟਲਮ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਤੇ ਮਾਫਿਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਟੈਂਟਲਮ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੇਫ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫॉर ਦਿਸ। 12000 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਟਲਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। रिवर्स रॉक्स तो फ्लो करती हैं ते वो अपने नाल सेडिमेंट्स लेके रॉक्स के नाल जे टैंटलम होएगा उदों अपने नाल ला सकते तो बाइंडिंग करना चाहते हैं, कपल फॉर्म करना चाहते हैं। कॉन्गो विच मिलता है, ब्राजील विच मिलता है, ऑस्ट्रेलिया विच मिलता है ते इंडिया भी बहुत इंपोर्ट करता है। टैंटलम फ्लोराइड्स बनाते हैं, H2TF7 बनाते हैं। फाइनली सोडियम डाल के सानू सतलुज रिवर पार्टिकल्स जैसे भी हैं उनकी एंगुलर शेप आने की वजह क्या है? अगर उसमें गोल्ड या प्लेटिनम भी होता तो भी नॉर्मल रिएक्शन ही होता, क्योंकि धरती है कुछ भी मिल सकता है। Satluj is flowing very near to our campus and we are working on the dynamic properties of the Satluj river side, and in that analysis the tantalum showed up and that's how we found it. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਖੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਾਵ ਟੈਂਟਲਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਧਾਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਧਾਤ ਹੈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਕਟਾਂ ਤੱਕ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਜੋ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਧਾਤ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਧਾਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ। First of all, tell me about yourself. Okay, I'm Dr. Reshmi Sebastian. I'm an assistant professor in the Department of Civil Engineering, and I'm working in the area of dynamic properties of geomaterials as well as in rock mechanics. Why you have been to the Satluj? Okay, the Satluj is flowing very near to our campus, and we are working on the dynamic properties of the Satluj river side. So, as it is easily available and accessible to us, that's the reason we went to the Satluj river to collect the samples. Is there a reason for the petrol or anything else we have to find there? No, actually, we found it out very accidentally. We were conducting a composition analysis, and we performed the EDX analysis for the same. And in that analysis, the tantalum showed up, and that's how we found it. Hi, I am Sakshi Rohila, and I am a PhD scholar pursuing my PhD under Dr. Reshmi Sebastian. तो एक्चुअली प्लान था कि सतलुज रिवर सैंड की डायनामिक प्रॉपर्टीज का पता करना कि अर्थक्वेक के माहौल में सैंड कैसे बिहेव करती है। तो पूरी स्टडी सिर्फ उसी के लिए थी। तो उसमें मेन प्रॉपर्टी ये चेक करना था कि सतलुज रिवर पार्टिकल्स जैसे भी हैं उनकी एंगुलर शेप आने की वजह क्या है। जनरली रॉक पार्टिकल्स की शेप राउंडेड भी हो सकती है, एंगुलर भी हो सकती है। तो उसके लिए हम लोगों को ये चेक करना था उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो उस एलिमेंट को जानने के लिए हमने EDX टेस्ट किया। तो उस EDX टेस्टिंग में हमें पता चला कि इसके अंदर ये मेटल्स प्रेजेंट हैं। तो उसमें हमें पता चला कि ये टैंटलम है। ये स्टडी 2021 में की गई थी। दैट इतना टाइम क्यों लगे रिजल्ट आने में? 21 से 23 Completed all the studies in 2021, and we have already published the results in an international journal, International Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering. That got published in 2023 January. The tantalum is found now. You have. No, we found it then only, but We found recently it then the news only. came out only just now. That's it. Okay. आपने पता लगा ये टैंटलम है? टेंटेलम के पता लगने के लिए एक्चुअली अगर उसमें गोल्ड या प्लेटिनम भी होता तो भी नॉर्मल रिएक्शन ही होता, क्योंकि धरती है कुछ भी मिल सकता है। तो और हिमालयन रीजन में प्लेंटी ऑफ मिनरल्स हैं, यहाँ कुछ भी ऐसा पाया जाना कोई बड़ी बात शायद नहीं है। तो टेंटेलम अगर पाया जाता है तो ये धरती की देन है, इट्स नॉर्मल। एक्चुअली इसकी परसेंटेज एरिया पे भी डिपेंड कर सकती है, जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया उस पर भी डिपेंड कर सकती है। हमने जो स्पेसिमेन लिए थे उसमें जितनी भी टेस्टिंग की है अलग अलग स्पेसिमेन पे अलग अलग परसेंटेज पाई गई है।
क्योंकि पार्टिकल के ऊपर जितना टेंटलम प्रेजेंट है वो उसकी परसेंटेज बताता है ईडीएक्स टेस्टिंग। तो ऐसा कुछ श्योर नहीं है कि किस पत्थर पे कितना परसेंटेज है, दूसरे पे हो सकता है कम हो, एरिया वाइज भी चेंज हो सकता है। ईडीएक्स टेस्टिंग के लिए हमने 3 जगह से अलग अलग स्पेसिमेंट्स उठाए थे, तो तीनों अलग अलग जगह से टेस्ट किया गया है। तो उसपे कितने टेस्ट और हैं या कितने और टेस्ट हो सकते हैं इसमें? अनलिमिटेड टेस्ट हो सकते हैं, अनलिमिटेड प्लेसेस हैं। And also, Geological Survey of India is already working on it. They have also collected samples from Satluj River side after this news came out. So they are also working on it. And I mean, in fact, we cannot comment on that because we have just found it. That's it. I think we need to conduct more investigation on it to comment on that. Obviously, it can vary from place to place. Okay. So if some value is less in this area, that may be more in the Some other area. Yes, exactly. So before conducting any dynamic experiments or dynamic testing on the material, we generally perform a characterization of the material. That means the behavior would depend on the composition of the material. So that is why we conducted the composition analysis, and that's how we perform this EDX analysis as well. तो हमारा जो EDX टेस्ट है जो आप बता रहे टेस्ट, तो हमारा ये यहीं पे हुआ था या कहीं बार? ईडीएक्स टेस्टिंग हमने यहीं आईआईटी रोपड़ की सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी में ही करवाई थी। I am Neha Sardana. I am an assistant professor in the Department of Metallurgical and Materials Engineering at IIT Ropar. ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਂਟਲਮ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟਲਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 73 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਟੰਗਸਟਨ ਐਂਡ ਤੇ ਆਫਟਰ ਹਾਫਨੀਅਮ। ਟੈਂਟਲਮ is a fifth column element, and अगर आप देखेंगे तो it is a 3D 4D 5D element. So it is before tantalum tungsten ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਫਨੀਅਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਟੀਨਮ ਤੇ 골ਡ ਦੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। 73 ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਂਟਲਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਸ ਹੈ। स्पेसिफिकली अगर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत यूज है। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉनिक्स इंडस्ट्री ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਮਿਸਾਈਲਸ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 골ਡ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹੋ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹੋ ਤੇ ਟੈਂਟਲਮ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉनिक्स ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫਲੂਇਡਸ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਤੇ ਮਾਫਿਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਜਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਲੈਟੀਨਮ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟੈਂਟਲਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰॉनिक्स ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਲੈਪਟਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਿਟਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 골ਡ ਕਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 골ਡ ਨੂੰ ਸਿਲੀਕਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਲੇਅਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟਲਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੀ ਤੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਤੇ ਟੈਂਟਲਮ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੇਫ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫॉर ਦਿਸ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਸਾਇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਅਰਥ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇਖੋ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਸਿਲੀਕਨ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉनिक्स ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਜੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਟਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਰੋਜਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਂਟਲਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਟੂ ਅਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।
ਤੇ ਐਜ਼ ਔਨ ਡੇਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ 12000 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਟਲਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਰਥ ਕਰਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਇਓਬੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਇਓਬੀਅਮ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਇਓਬੀਅਮ ਦੀ ਵੀ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਟੈਂਟਲਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਸਟ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਬੜੇ ਹਾਰਸ਼ ਕੈਮੀਕਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਐਜ਼ ਔਨ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਹ 65,000 to 85,000 ਰੁਪੀਸ ਪਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਟ ਰੇਅਰ ਮੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਕਾਸਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। मतलब समझ लो ਔਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੌਕ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟਲਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੌਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੈਟਲ, ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਟੈਂਟਲਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਟਲਾਈਟ ਤੇ ਟੈਂਟਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਟੈਂਟਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਟਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਇਰਨ ਔਰ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Ta2O6 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਓਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 60% ਤੱਕ ਟੈਂਟਲਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਫ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਔਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਂਗੋ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਟੈਂਟਲਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 60% ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। 60% और ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਟਾਨ ਕਿਦਾਂ? ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੌਕੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਂਟਲਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਕਸਾਈਡ ਫਾਰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੋਲਿਊਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟਰ ਸੋਲਿਊਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਲ ਨੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਵਰ ਸੈਡੀਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਰੌਕਸ ਤੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈਡੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਰੌਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟੈਂਟਲਮ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦਾ। मतलब कोई रिएक्शन करके पर्टिकुलर नहीं बनता? नहीं मतलब कुदरती तौर ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਤੌਰ ਕਹਿ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। 73 ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡੀ ਬਲੌਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੀਜੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਡੀ ਬਲੌਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਪਲ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਟਲਮ ਦੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸਾਈਡ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, Ta2O5 ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਂਟਲਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਟੈਂਟਲਮ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਕਸਾਈਡ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੈਂਟਲਮ? ਟੈਂਟਲਮ ਯੂਜੂਅਲੀ ਔਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਟਲਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਟਲਾਈਟ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਂਗੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਂਟਲਮ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੈਂਟਲਮ ਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੀ ਫਸਟ ਰਿਕਾਰਡਡ ਜਿਹੜੀ ਅਕਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਾਲਨੀ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਲੰਬਾਈਟ ਫ੍ਰੈਂਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਫਟਰ ਪੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਕਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਂਟਲਮ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਟਲਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਮੈਟਲਰਜੀਕਲ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਟਲਮ ਬੜਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਫਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਵਨਸ ਥੀਸ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਆਰ ਮੇਡ, ਟੈਂਟਲਮ ਤੇ ਨਾਇਓਬੀਅਮ ਦੋਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਜੈਸੇ ਆਇਰਨ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਰਦਰ ਰਿਡਿਊਸ, ਐਂਡ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟਲਮ ਫਲੋਰਾਈਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, H2TaF7 ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦੈਨ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ਸ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀਅਰ, ਮਤਲਬ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਇਓਬੀਅਮ ਤੇ ਟੈਂਟਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਲੋਰਾਈਡ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ ਡਾਲਦੇ ਹਾਂ, K2TaF7 ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਸੋਡੀਅਮ ਡਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓਰ ਟੈਂਟਲਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।